वसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैनों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, मैं वेसां जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के, मैं वेसां ना हुड़सां कौन कोई जांदी नूं मोड़े, मैनू मोड़ना होया महाल सिर ते मेहना चा के, मैं वेसां जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के। इस काफ़ी विच हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरशद ते मौला नूं जोगी दे नाम नाल पुकारदे ने ते कहंदे ने कि जोगी जिहड़ा जोगी लफ्ज़ है ये जोग चों निकलिया है। जोग का मतलब है कि अपने मन नूं, ख्याल नूं, सोच नूं खड़ा करके ते जिहड़ी गैब दीयां ताकतां उन्हां ते काबू पाउणा। वो गैब दीयां ताकतां रहमानी भी हो सकदियां, शैतानी भी हो सकदियां। उहदा नाम जोगी रखिया गया है। ते उन्हां दे मत्थे ते जिहड़ा तिलक कहंदे ने, पुराने वक्तां 'च निशानी हुंदी सी कि जिस इंसान ने भी अपनी रूह नूं इत्थे लिआंदा है, वो लम्मी एक लकीर इत्थे खिच्चदे सन ते निशान लाल रंग दा लाउंदे सन ते लोग दूरों पछाण जांदे सन कि इंसान इहदी रूह इत्थे आ चुकी है। ते जिवें अजकल जनानियां बिंदियां भी लाउंदियां ने, ते जिहड़े फकीर अंदरले मुकामां ते पहुंचे हुंदे सन, उन्हां दीयां लकीरां इस तरह हुंदियां सन, 3, 4, 5 तक जांदियां सन। उन्हां तो पता लगदा सी कि यह बंदा किस मुकाम ते पहुंचा होया है। हुण सारियां रस्मां तो रह गईयां, लेकिन जिहड़ी हकीकी गल है वो ना रही। उस वक्त जदों इन्हां दा कलाम इन्हां ने कहा है, उस वक्त अपने मुरशद नूं जोगी दा नाम दे के ते अपनियां अरदासां कहो, ख्याल कहो, उन्हां दे अगे पेश करते पे ने। ते यही कहंदे ने कि जिहड़े रब दे नाल मिलिया हुंदा सी ते मत्थे ते लम्मी लकीर लाउंदे सन, ते इस मत्थे दी लकीरां लोकां नूं दसदियां ने कि 1, 2, 3 या 4 या 5 ये रंगदार लकीरां कि जोगी या बंदा या इंसान इस मुकाम दे दूसरे या तीसरे या चौथे या पंजवें ते पहुंचा होया सी। इवें ही वो गेरुए कपड़े या लाल रंग दे कपड़े, लाल रंग दे कपड़ियां दी निशानी हुंदी सी कि दूसरे मुकाम ते ये गया होया है। इवें जिवें हुण साडे बाहर अजान जिहड़ियां 5 हैगियां, वो अंदरलियां 5 अजानां दियां रस्मां रह गईयां। जिहड़े लोग बातन च जांदे सीगे, वो अंदर जिहड़े 5 मुकाम ने जिन्हां नूं इस्म आज़म मिल चुका है, उन्हां नूं पता है कि 5 मुकामां दे 5 इस्म आज़म दिते गए ने और हर मुकाम की जिहड़ी आवाज़ है वह वक्री वक्री है। इवें महरूम साहब कहते हैं, खामोश 5 नौबत बशनूज़े आसमाने, कि तू खामोशी नाल बड़े आराम नाल अपने अंदर तेरे 5 बांगां हो रही ने, उन्होंने बड़े ध्यान नाल खामोशी नाल सुन। बैरून आ हफ्तों ई शश आमद, कहते इस दुनिया के 6 लतीफे 7 आसमानां तो उपर आवाज़ आ रही है। हुण अजकल देख लो कि अजकल असीं कहने तो हैगे हैं कि बई अजान हो रही तो खामोश हो जाओ, अजान नूं खामोशी नाल सुनो, लेकिन सानू ये गल भुल गई हुई है कि अंदर बातन ची नकल बाहर आई हुई है कि अंदर बातन दे जिहड़े 5 मुकाम आ उन्हां दी वक्री वक्री आवाज़ आ उत्थे, ते उहदी गल ये महरूम कर रहे ने। हुण साडे भी बाहर रस्म तो रह गई है कि कन्नां च असीं उंगलियां भी दिन्ने आ, अजान देण लगा मौजन कन्नां च उंगलियां दिंदा, हिलाउंदा भी है, लेकिन किसी नूं ये नहीं पता कि कन्नां च उंगलियां दे के ते अंदरलियां असीं आवाज़ां जां बांगां सुननियां सन। इवें ये जोगी दा हाल है। जदों योग करके जंगलां च जाके अपने आप मन नूं सधा के उस मौला नाल मिलदे सन, ते जिहड़े तजर्बे हुंदे सन, फिर अगे आएगा कि कन्नी मुंदरां पा के। हुण किसी जोगी दे कन्न विच सज्जे विच एक मुंदर हुंदी सी ते किसी दे विच उस मुंदर दे विच होर मुंदरां हुंदियां सन। वो इस गल दा निशानी दसदियां हुंदियां सन कि ये किस किस मुकाम दी आवाज़ सुनदा है।
ਹੁਣ ਰਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋਗੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਤਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਹੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂਰੇ ਬਿਲਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ 1400-1500 ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸੁੰਨੀ, ਬਹਾਵੀ, ਸ਼ੀਆ, ਬਰੇਲਵੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਸਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਹੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ इकबाल तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दें, तू झुकता कहीं और है, तू सोचता कहीं और है। कि तू झुका तो मस्जिद में है, मसल्ले पर है, पाक जगह पे है, लेकिन तेरा जो ख्याल है, तेरी जो सोच है, वो कहीं और फिर रही। तेरे सजदे ऐ इकबाल तुझे काफिर न कर दें। काफिर का मतलब क्या है? हम कहते हैं जो शायद कलमा गो नहीं और हम कलमा गो हैं, वो काफिर नहीं भाई। जिस दी सोच एक जगह, वजूद एक जगह, दिमाग एक जगह नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਮਸੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖੜਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਈ ਆ। ਤੂੰ ਝੁਕਤਾ ਕਹੀਂ ਔਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਹੀਂ ਔਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਾ, ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਰੂਪ, ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੋਗੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਮਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲਬਰ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ
ਮਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਮਸ਼ੂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਰਹਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਕਤ ਦੀ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਦੀਦਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਦਿਲਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਲੇਜੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਲ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਵਾ, ਬਾਤਨ 'ਚ ਨੂਰੀ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੂਪ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੱਥਕਾਰ ਵੱਲ, ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਜੋਗੀ ਵੱਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲ, ਉਸ ਮੌਲਾ ਵੱਲ, ਨੂਰ ਵੱਲ, ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੋਖੇ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖਿੱਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਸਿਮੂ ਹਬਲਿल्लाह जमीअन, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਰੱਸੀ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਪਕੜੋ। ਉਹ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਢੋਲੇ ਗਾਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਅ ਉਬਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਮੁਰਾਕਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਾਰ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਛਾਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ 100% ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਗਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ
टीचर काफ़ी बैठे ने, एक पक्की कच्ची वाला उस्ताद नूं की जाण हैगा। ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਕੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ BA ਜਾਂ MA ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਛਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਜਾਤਾ, ਲੁੱਟਿਓ ਸੁਝੰਗ ਸਿਆੜ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਠੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਅਤੇ ਝੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗ ਸਿਆਲ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੂਹ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਨ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਅ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੂੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘੰਟੀ ਜਾਂ ਟੱਲੀ ਜਾਂ ਢੋਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਖਿੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੋਰ ਡੰਗਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹਜੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਖਿੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਮ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਲਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਲਮਾ ਕੁਲ ਕੁਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਖਲਕਤ ਭੋਲੀ ਹੋ, ਕਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਉਸੇ ਥੀ ਘੋਲੀ ਹੋ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਲਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁਣਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਿਖਾਤਾ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਕੁਮ ਐਨਾ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਜਹਾਂ ਕਹੀਂ ਤੁਮ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਮਹਾਰੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਯਕਸੂਈ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ, ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਫਿਰ ਨੂਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ ਦੀ, ਤੀਸਰੇ ਮਕਾਮ ਦੀ, ਚੌਥੇ ਦੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੋਗੀ ਘਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਭ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਲਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਗਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੇਰਾ ਜੋਗੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਚੌਥ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੋਬਤ ਰਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਬਤ ਰਵੇ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਕਈ ਮੁਸੱਲਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿਸਦੇ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਝਲਕਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹਮਾਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹਮਾਦਾਨੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜੂਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ਕਹੋ, ਜ਼ਾਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਹੋ, ਜ਼ਾਤ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੋਗੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਆਵੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਭ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਖਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਡਾਇਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਏ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਲਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਗਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਗਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਏ ਨੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਦਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਧੂੰਆਂ ਪਾਇਆ, ਮੰਗਦਾ ਹੀਰ ਸਿਆਲ, ਬੈਠਾ ਵੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਧੂਣੀ ਧਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕੇ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਤਨ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੇ ਕੁੱਲ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਮੰਗਦਾ। ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਪੁੱਤਰ, ਐ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਤਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਸਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ, ਬੋਲ ਅੱਛੇ, ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ, ਚੱਲਣਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਪੜ ਚਾਪੜ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਵੀਏ, ਅੰਦਰ ਦੂਈ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਸ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਰੂਮ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਹਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਗੋ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਗੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਯਕਸੂਈ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਯਕਸੂਈ ਇਹਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਿਰਾਤੁਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਤਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਤ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਵਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਨਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਤਾਈ, ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਈ। ਆਇਆ ਹੈ ਜੋਗ ਸਦਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਫਜ਼ਲ ਕਮਾਲ, ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਦੂਈ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਿਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਅਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਾਤਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਅੰਨੇ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਿੰਗਾ ਪੰਨ ਵਾ, ਇਹ ਦੂਈ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਹੋਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਰ, ਫਿਰਕਾ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ, ਮੁਲਕ ਹੋਰ, ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੋਰ, ਬੋਲੀ ਹੋਰ।
ये एक अजमाइश है उसी मौला ने रखी हुई कि इन्नियां अजमाइशां चों फिर मेरे अल आउंदे आ कि नहीं आउंदे। असीं सारे फेल हाँ इहदे विच, क्योंकि सानूं साडा मन किते ना किते अड़ाई फिरदा वा, किते ना किते दूई विच लियाई फिरदा वा। नहीं तो मौला तो हाज़र नाज़र है, वो तो हर एक नूं दिखाई दे सकदा। ये जिहड़ियां गल्लां ये दूई च लिआउंदियां। इस वास्ते अल्लाह ताला कुरान शरीफ च हदीस कुदसी फरमाउंदे ने कि मैं हर गुनाह नूं माफ़ कर सकदा वां, मैं शिरक नूं माफ़ नहीं करांगा। हर बंदे च शिरक मौजूद है, किते ना किते जाके दी कुंडी अड़ जाती है। कदी अपने नूं चंगा समझेगा, कोई अच्छा देख लिया तो उन्होंने माड़ा समझेगा, मुरशद नूं होर समझेगा, अपने आप नूं होर समझेगा, खुदा नूं होर समझेगा। जात एक है, करदार वखरे ने। जिवें फिल्म मूवी ड्रामा देखते ने, उहदे च जिहड़े एक्टर हुंदे ने वो कदी कोई रोल एक ड्रामे मूवी च आउंदा, दूसरे च जाके कोई होर रोल दिंदे ने। इवें हर इंसान नूं हर रूह नूं दुनिया ते एक रोल दे के भेजिया होया। हुण वो जिहड़ा रोल आ अगर असीं उहदे च डंडी मारदे हां तां भी गुनाह हुंदा साडा। असीं नीयत साफ ना, दुकानदार आ तो वो दुकानदारी सही नहीं कर रहा, जाप वाला तो वो पूरे 8 घंटे नहीं दे रहा, जिमींदार आ तो फसल च मिट्टी रला के तो कहता मेरा वजन ज़्यादा हो, वो बेच रहा वा। ये जिहड़ा रोल सच्चे दिल नाल निभाउणा ये भी बंदगी है। फिर उस्तों ही तरक्की हुंदी है रूहां दी कि बंदा दीनदार भी है, दयानतदार भी है, सच्चा भी है, व्यवहार विच, बोल विच, हर चीज़ विच। उस बंदे नूं, उस रूह नूं मौला फिर तरक्की दे के अपने नाम मिलाउण दा यतन करता है, क्योंकि उसनूं प्यारा हो जाता है। असीं कहने ना कोई मर जाए तो अल्लाह नूं प्यारा हो गया, उसनूं बंदा जींदे जी प्यारा हो जाता वा, उन्नूं फिर जींदे जी अपने नाल मिलाउण दा यतन करदा वा। ते यही कहते ने कि घर वाले अजीज़ो घर फुप्पी ताई वगैरह ताने देंदे ने, लेकिन इत्थे ते जोगी नूं किस्मत लैके आई है कि मेरी खुशकिस्मती कि मैं इनू कित्थों लभदी। मुरशद नूं कौन लभ सकदा? वो कदी साडा नौकर बन के भी आया हुंदा, वो कदा साडा पड़ोसी भी हुंदा वा, क्योंकि हुंदा तो साडे वर्गा, कोई अजूबा तो हुंदा नहीं कि भी साडे तो फलानी चीज़ दी वक्री है तो असीं ये पछाण लवांगे। नहीं, तुसीं उहनूं पछाण भी नहीं सकदे। राबिया बसरी खरीदी गई, नौकर रही, उन्होंने कोई पछाणिया कि अल्लाह वाली है? नहीं। होर बहुत सारे फकीरां दा जिक्र आउंदा वा, कोई पछाण सकदा, कोई नहीं पछाण सकदा। कहंदा जोगी नूं किस्मत लैके आई, मेरी खुशकिस्मती है कि मैनूं कित्थों लभदा। ये जोग सदा के आया, अपने वजूद नूं छड्ड के रब नूं पा लिया है। ये रब दा बड़ा फजल करम होया कि मैं तां इस जोगी दे नाल जावांगी, मत्थे तिलक ला के मेरी रूह मत्थे विच आ गई है। यही कुरान शरीफ विच सूरत हूद आयत नंबर 56 च भी आउंदा है कि हर जानदार ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने पेशानी से, माथे से पकड़ा हुआ ना हो। हर एक नूं इत्थे पढ़िया, वो आप इत्थे बैठा हुआ है। हुण सारे पढ़ते ने आयतां, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ शरीफ में अल्लाह ताला ने। कहते कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने पेशानी से, माथे से पकड़ा हुआ ना हो। बेशक मेरा रब ऊपर सीधी राह के है। ये निशानी भी दी ऊपर है और सीधी राह ते है। सारे मौलवी पढ़ते हैं, लेकिन जिहड़ा प्रैक्टिकल होएगा उसनूं पता लगेगा। अगे कहते माही नहीं कोई नूरे इलाही, कहते वो बंदा नहीं हैगा, क्योंकि जो असी मुरशद की अंदर नूरी तस्वीर नूं देखते हैं फिर बाहर भी वो जिहड़ी तस्वीर नूरी नज़र आती है, क्योंकि अख अंदर बन गई होंदी है उन्होंने देखने वाली। कहते माही नहीं कोई नूरे इलाही, अनहद दी जिस मुरली वाही, मुठियो सहीर सियाल, डाडे का मन पा के मैं वेसा जोगी दे नाल।
ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਥੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਚੌਥੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कि इंसान विच सिर तो लैके पैर तक वो नूर नूर तनवीर मैंने नूर, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, नूर ही नूर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहते जिसे ने इस नूं सरापा दिता नूर का, कहते वो बनाने वाला कैसा होएगा, वो तो इस तो भी हसीन होएगा, वो तो नूर इस तो भी ज़्यादा चमकदा होएगा। तो यही बुल्ले शाह साहब कहते माही नहीं कोई नूरे इलाही है, अनहद दी जिस मुरली वाही, कहते जिन्हें मैनू बांसरी की आवाज़ सुनाई है वो हर वक्त गूंज रही है, मुठो सीर सियाल, कहती मेरे रूह नूं उन्हें खिंच लिया है, उन्हें मोह लिया है, मैं हुण उस बांसरी की आवाज़ के नाल नाल रहनी हाँ। कहते डाढे का मन पा के मैं वेसां जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के, कहता ये डाढा है, ये बंदियां चों बंदा है, ये हज़रत इंसान है जिसनूं फरिश्ते ने सजदा कीता सी। शक्लां तो साडी सारियां दियां इंसानां दियां हैगियां। कहंदे ने महबूब नहीं मुर्शद नहीं बंदा नहीं, ये तो नूरे खुदाबंदी है। कहंदे ने इसने कदी ना खत्म होने वाली बांसरी दी बजाई है तो मैनू वो सुनाई है। वो मौला कलमा भी कर रहा है तो बांसरियां भी बजा रहा है। अज तो सिर्फ सुननी सीगी, असी बचपन तो सुनते आए हैं, माँ के पेट च बच्चा यो कुछ ही सुनता है, इहदे नाल जिंदा रहिंदा है। बाहर आउंदा है रोंदा है, माँ कदी छणकणा खड़काउंदी है, कदी कुंडा खड़काउंदी है, फिर चुप कर जाता कि शायद अंदर की बातन की आवाज़ है, दीवे वाल मूँह करती है, लाइट वाल करती है, फिर भी इनू भुलेखा आउंदा है कि शायद यही है। जिवें जिवें असी वड्डियां विच फिर वो बच्चा रलदा है, वो अंदर बातन की गल ही उत्थे कोई नहीं हुंदी, उन्होंने हौली हौली भुलदा भुलदा, जब तक बच्चा कहता नहीं कि मैनू कपड़े दिओ मैं नंगा वां, उहदी रूह इत्थे रहिंदी है बच्चे दी, उन्होंने थले ते कोई होश नहीं हुंदी, वो भजदा कपड़े नहीं पाउंदा। जदों समझो उन्होंने होश आ गई कि मैं नंगा वां, उहदी रूह थले आ गई है, डिग्रेड हो गई है। इवें फिर जिहड़ा इंसान उपर जाएगा उन्होंने दुनिया दुनिया की होश नहीं हुंदी, वो बराए नाम दुनिया च फिरदा है। इस वास्ते हदीस शरीफ च रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने, हज़रत अबू बकर सदीक का जिक्र करते हैं कि अगर किसी ने चलदा फिरदा मुर्दा देखना हो तो इसनूं देखो, कहंदे अपना सारा समान उपर पहुँचा चुका वा, इत्थे काम भी कर रहा, नमाज़ां भी पढ़ रहा, सब कुछ हो, कि उहदा ख्याल उपर चला गया सारा। इंसान की पूंजी की है? ख्याल है, सोच है। दुनिया च फसी है तो दुनिया च आउंदा रहेगा, उपर चले गई है तो उपर जाएगा। बस वो हर एक नूं, हर दिन नूं, हर लम्हे नूं मेहमान समझदा अपने आप नूं कि मैं इस दुनिया च मेहमान है। ये हदीस शरीफ च भी है, दुनिया एक सराय है, चंद रोज हम यहाँ रहेंगे। तो यही कहते हैं बुल्ले शाह साहब कि मेरी रूह नूं अपने जबरदस्त जादू किया है, तो मेरी रूह नूं बांसरी की आवाज़ सुना के मस्त हो गई है, तो मेरी रूह नूं काबू कर लिया है, तो मैं तो इस जोगी दे नाल जावांगी मत्थे तिलक लगा के। उस इंसान नूं फिर ना नूर की फिक्र होंदी है तो ना मकामात की फिक्र होंदी है। वो यही कहता नहीं मालूम मैं क्या तुझसे मांगूँ, जो मेरे लिए भला है वो चाहता हूँ। वो मुर्शद दे सुपुर्द कर दिंदा है कि ना मैं मुर्शद नूं लभ सकदा सीगा, ना मैंने खुदा दा तजर्बा नूरे इलाही दा आवाज़ बिलहक दा हो सकदा सीगा। मैं तो इहदे नाल रहना, ना मैनूं मकामात की लोड़ है ते ना मैनूं किसी नूर की ते ना किसी आवाज़ की लोड़ है। मैं वेसां जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के कि जिवें उन्हें लाया होया तो मैं भी तिलक ला के जावांगा कि मैं ये निशानी है कि मैं उहदा मुरीद हाँ। अगे कहते हैं कि लखां गए हज़ारां आए, इस दे भेद किसे ना पाए। गल्लां तां मूसा नाल कोहे तूर ते चढ़ा के, मैं वेसां जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਅਲ-ਨਿਸਾ आयत नंबर 159। और बुलंद किया हमने उनके सिरों पर तूर पहाड़, उससे इकरार लेने के लिए, और दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए। ये दरवाज़ा है। दिल के आईने में तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। अपनी मैं मेरी नूं ख़त्म किया, अख बंद करो, ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁਹੂ ਰਸੂਲ ਕਹਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਬੁਰਾਕ ਮੁਗਾਇਆ, ਜਬਰਾਈਲ ਪਕੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੂਰਾ ਮੰਗਲ ਗਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਰਾਜ ਬੁਰਾਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 17,000 ਫੀ ਸਕਿੰਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, 17,000 ਮੀਲ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਹ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੂਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰਾਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਰਾਜ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁਰਾਕ ਲਿਆ ਜਬਰਾਈਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਬਰਾਈਲ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਬਰਾਈਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਗਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜਾਈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਘੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਬਾਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਬਾਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਬਾਸ। ਫਿਰ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਅਖੀਰ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਈ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਦਮ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੂ ਕਰ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਜ਼ਾਤ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਬਾਸ ਕੁੰਤੁ ਕੰਜ਼ਨ ਮਖਫੂਨ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਬ ਬਰਾਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੂਰਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਸਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਉਮੁਲ ਕਿਤਾਬ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਾਂ ਖੁਦ ਐਤ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਾਜ਼ਿਆਬ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ,
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਚੌੜਾ ਛਾਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਗੋਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਫਲਾਣੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਡਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਇਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗਿਰ ਪੜੋ ਇਹਦੇ ਸਜਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ 'ਚ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬਈ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਾਡ ਹੈ, ਰੂਹ ਉਸ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈ ਜੁਜ਼ੇ ਹਸਤੇ ਕੁੱਲ ਹਸਤ। ਇਹ ਜੁਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕੇ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਚੰਦ ਕੁੱਲ ਕਨੀ ਕੁੱਲ ਬਾਸ਼ੀ। ਅਗਰ ਰੂਹ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੂਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਰੂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ? ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਮਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲ ਹੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਂਟਾ ਤਾਂ ਚੁਭੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਚ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਚੁਭਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਫਿਲ ਮੌਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਨਹਾਉਣ ਦੀ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਰਾਕਬਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਰਲਿਆ ਮਹੀਂਵਾਰ ਸਾਰਾ ਰਖਤ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਂਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋਂਦਾ, ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਔਰ ਡੁਬੋਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਮਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि रब एक गुंझलदार बुझारत, असीं उंजलियां होण ना सिरा नहीं मिलता। रब एक गुंझलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, खोलण लग्या पेच इस दे काफर हो जाए बंदा। काफर होणों डर के जीवी, खोजो मूल ना खुंझी, लाई लग मोमन कोलों खोजी काफर चंगा। कहते ਜਦੋਂ भी तुसीं रब वल तुरोगे, पहला जिहड़ा तुहानूं तगमा मिलेगा वो काफरीत दा मिलेगा। क्योंकि रब जिहड़ी एक गुमशुदा उलझी हुई एक रस्सी है, धागा वा। रब एक गुंझलदार बुझारत, इनू बुझ कोई नहीं सकता, इहदा सिरा कोई नहीं तोड़ सकता। कहते रब एक गोरख धंधा, कि धंधा भी ऐसा कि इहदा पता नहीं लगता। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਰਾਤ ਲਮੂਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਬੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ 36 ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਸੂੜੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋਣੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਾਫਰ ਹੋਣੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵੀਂ, ਖੋਜੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਖੁੰਝੀ। ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਤੂੰ ਖੋਜ 'ਚ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਖੋਜੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਖੁੰਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਮਨ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਮਨ ਨਾ ਬਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਐਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਇੱਧਰ ਹਦੀਸਾਂ ਐਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਮਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਜੀ ਕਾਫਰ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਬਣ ਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਜ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਤਨ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਲੈ ਚੱਲੇ ਖੇੜੇ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ, ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਸਰ ਟਮਕ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਹੀਰ ਦੇ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਮਨ ਤੇ ਰੂਹ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਸਨ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੰਦੂਕ ਸਾਡਾ ਬਦਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫਸਾਨੀਅਤ, ਗੁੱਸਾ, ਲਾਲਚ, ਗਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਸੰਦੂਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂਰੇ ਲਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਢੂੰढਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਕਭੀ ਆ ਲਿਬਾਸੇ ਮਜਾਜ਼ में, हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबियाँ न्याज में। कि कदी ਉਹ ਮੌਲਾ ਜਿਸਮ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁੰਤਜ਼ਰ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ। ਕਭੀ ਆ ਲਿਬਾਸੇ ਮਜਾਜ਼ में, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾरों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबियाँ न्याज में। ਇਹ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾ ਬਗਮਾਜ਼ ਕੌਮੇ ਰਹਿਮੰਦ, ਤਾਜ਼ੇ ਸਦੂਕੇ ਬਦਨ ਮਾਰਾ ਬਖੰਦ। ਕਿ ਐਸੀ ਕੌਮ ਰਹਿਮੰਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਿ ਜਾਦੂ ਭਰੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਸਾਂਸ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਦੂ ਭਰੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਕਭੀ ਆ ਲਿਬਾਸੇ ਮਜਾਜ਼ में।
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸਾਇਆ, ਭਰ ਭਰ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ੌਕ ਪਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੀ ਹੋਈ ਨਹਾਲ, ਅੰਗ ਬਬੂਤ ਰਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇਂਦੇ ਝੇੜੇ, ਕਹੇ ਪਾ ਬੈਠੇ ਕਾਜ਼ੀ ਘੇਰੇ, ਵਿੱਚ ਕੈਦੋ ਪਾਈ ਮੁਕਾਲ, ਕੂੜਾ ਬਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਲਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਂ ਨਾ ਪੁਕਾਰੀ, ਸਰਬਾਜੀਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਨਾਂ ਨਾ ਪੁਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਅਦਬ ਦਾਬ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬੇਅਦਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਣੀ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਕਬੀਰਾ ਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਬਾਜੀਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਸੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਮੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਾਜੀਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਬਾਜੀਤ ਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪੇਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਲੇਖੀ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ कहता हूँ आँखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रहे। कि तू तो किताबां सारे जहान दियां पढ़ आया, डिग्रियां लै आया, PhD कर आया, मास्टर डिग्री लै आया, सारियां डिग्रियां तेरे कोल, तू सब नूं जित आया। तू कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, मैं अपनी अखां नाल जिहड़ा देखदा वो बयान करदा वां। तू जिहड़ा कागज़ां ते लिखिआ तू उहदे विच फसिआ है। तेरा मेरा मनुआ, तेरी मेरी सोच, तेरा मेरा ख्याल किवें एक हो सकता है। तो ये कहते हैं कि बुला जोगी नाल विआई, लोकां कमलियां खबर ना काई, मैं जोगी दा माल, पंजे पीर मना के मैं वेसां जोगी दे नाल। हुण कहते हैं कि मेरी शादी तो जोगी नाल हो जाती है, जदों भी इसमें आज़म हुंदा है मुरशद दे नाल साडा विआह हो जाता वा।
ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਰੂਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5 ਮਕਾਮ ਦੀ, 5 ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਕਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਦਾ ਉਹੀ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 5 ਮਹੱਲ, 5 ਪਟਵਾਰੀ, 5 ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ, ਦੀਵਾ ਕਿਤ ਵੱਲ ਧਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲ, ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਪੀਰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਪੀਰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੋ ਤੈਂਡੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੀਤ ਪੁਗਾਈ, ਸਭ ਆਂਦੀ ਪਈ ਲੁਕਾਈ, ਇਹ ਬੁੱਲਾ ਬੜਾ ਸੁਦਾਈ, ਇਸ ਲਾਈਏ, ਇਸ ਲਾਈਏ, ਬਸ ਲਾਈਏ ਜੀ ਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੀਤ ਨਿਭਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਲਾ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਹਿਬੂਬ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਅਮਨ ਲਾਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਧੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਖਲਕ ਮੀ ਗੋਇਦ ਕਿ ਖੁਸਰੂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਲਕਤ ਆਖਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰੂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੇ ਆਰੇ ਮੀ ਕੁਲਮ ਖਲਕੋ ਆਲਮ ਕਾਰੇ ਨੇਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਲਕਤ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆਖੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਿਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ, ਖੁਦ ਉਠਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਠਾਏਗੀ। ਅਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀ, ਬਿੱਲੀ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਟੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਠਾਏਗਾ ਵੀ ਉੱਠ ਵੀ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ,
ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਬਰਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਰ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲ ਬਲਾਗ ਅਲ ਮੁਬੀਨ।